يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بھائی حضور اور ساتھیوں، شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. جس طرح انگریزی اعتبار سے ہم جنوری فروری ہمارے مہینے ہیں یہ ہمیں یاد ہے، اسی طرح ہمارے اصل مہینے قمری اعتبار سے چاند کے لحاظ سے محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے، جمادی الاول ہے، جمادی الثانی ہے، رجب ہے، شعبان ہے، شوال ہے، ذیقعدہ ہے، یہ بھی ہمیں یاد ہونا چاہیے. تو اسی لحاظ سے شعبان کا مہینہ چل رہا ہے. رمضان کی آمد ہے، ہمارے معظم آنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پچھلا مہینہ شعبان سے پچھلا مہینہ جو گزرا ہے اسی سے لوگوں کی ذہن سازی شروع فرمایا کرتے تھے، اسی سے لوگوں کو رمضان کے لیے تیاری اور رمضان کے لیے راغب کیا کرتے تھے، اسی سے اور یہ دعا کو فرمایا کرتے تھے. پچھلے ہفتے بھی اس دعا کے مطابق ذکر آیا تھا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، اور ایک روایت میں ہے وبارک لنا فی رمضان. اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما اور اس کو ہمارے لیے برکت بنا دے. اور یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اس کے اعمال کو اپنی بارگاہ عزت شرط قبولیت سے نواز دے. اس لیے ہمیں دعاؤں کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. اس لیے میرے بھائی بزرگوں ماہ معظم کی آمد ہے. اچھا رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مطلب ہے رکنا، یعنی گناہوں سے، کھانے اور پینے سے، غلط دیکھنے سے، غلط سننے سے، سارے معنی ہے رکنا. ایک معنی ہے جلانا، کسی چیز کے جل جانے کو رمضان کہتے ہیں. اچھا اس کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ رمضان کا روزے سے تعلق کیا ہے اور جل جانے سے کیا مراد ہے؟ رمضان کا روزے سے تعلق یہ ہے قمری اعتبار سے، چاند کے لحاظ سے ایک سال کے اندر 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن ہوتے ہیں چاند کے لحاظ سے پورے ایک سال کے اندر. تو 30 دن کے گناہ، 330 دن کے گناہ ہر روز رمضان کے روزوں میں میرے رات کے اندر گناہ چلاتے ہیں. یہ تعلق میرے رات کے گناہ اللہ چلاتے ہیں. اور اخیر رات کو روزے والوں کو، روزے والیوں کو ایسے پاک اور صاف اور شفاف کر دیتے ہیں جیسے دنیا میں آج ہی ان کا وجود ہوا، دنیا میں آج ہی ان کی آمد ہوئی ہو، اپنی ماں کے بدن سے ان کا ظہور آج ہی ہوا ہو، آج ہی دنیا میں آئے ہوں. جس طرح دنیا میں آنے والے بچے کے بدن بالکل صاف اور شفاف اور معصیتوں سے بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، اسی طرح فرمایا کہ آخر رات ہم اس روزے والوں کو اور روزے والیوں کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف اور شفاف کر دیتے ہیں جیسے ان کا وجود آج ہی ہوا، دنیا میں آج آئے ہوں. یہ بھائی بزرگوں رمضان کا مطلب، یہ رمضان کا مطلب. تو رمضان کا اس روزے سے تعلق یہ ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دن کا روزہ اور رات کی سرامی، دیکھو دیگر مہینے آئے، شوال آیا، حج کا مہینہ آیا، سارے اعمال اسی طرح جس طرح ہیں، لیکن حج یہ ہمارے معظم آیا، ہمارے مبارک آیا، ہمارے نبی کا اعلان ہو گیا کہ ایک فرض 70 فرض کے برابر کر دو.
نفل فرض کے برابر کر دو. اچھا فرض اور نفل میں فرق کیا ہے؟ خود حضرت علی کا فرمان ہے کہ فرض اور نفل میں فرق یہ ہے. کتنی بھائی حضور کو اہتمام کی بات ہے اور کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ حضرت علی نے فرمایا اگر کسی شخص نے بلا کسی شرعی عذر کے ایک فرض روزہ قصداً جان بوجھ کر ترک کر دیا، جان بوجھ کر چھوڑ دیا، اب ساری زندگی اس فرض روزے کی قضا میں نفل روزے رکھتا رہے، یہ سارے روزے ایک اس فرض کا روزہ بن، یہ سارے کے سارے روزے ایک فرض کا بدل نہیں بن سکتے، ایک روزے کا بدل نہیں بن سکتے. یہ بھائی حضور کو فرضوں کی طاقت ہے، اللہ نے طاقت رکھی ہے کہ جس میں کتنے ڈرنے کی بات ہے، کتنے احترام کی بات ہے کہ جس شخص نے بلا کسی عذر کے نماز فرض نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا ہے، اب ساری زندگی اس کی قضا میں نفلیں پڑھ رہا ہے، تو فرض نماز کے ایک رکعت کے ایک سجدے کو بھی یہ سارے نفلیں نہیں پڑھ سکتے. یہ فرضوں کی طاقت ہے. خود اللہ فرماتے ہیں یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے، یہ ہمارے موسم آیا ہے، اس کے لیے ایک فرض کو 70 فرض کے برابر کر دو. یہ اس معنی کا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری تو عمریں اتنی مختصر ہیں، ہماری عمریں تو اتنی چھوٹے ہیں، اور پچھلی امتیں گزری ہیں جتنی عمریں لے کر آئی ہیں ان کے اعمال زیادہ ہیں. اب ہمیں کتنی فرضوں کے ذریعے اسی ماہ معظم کے ذریعے اس درجے تک پہنچایا جا رہا ہے کہ ایک فرض ادا کیا ہے لیکن 70 فرض ادا ہو گئے. فرمایا کہ نفل فرض کے برابر کر دیتے ہیں. اور پھر فرمایا جو رات کو تراویح پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس شخص نے تراویح اللہ کی رضا کے لیے پڑھی، ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اور جس نے شب قدر میں لیلۃ القدر میں رضا الہی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کی امید میں عبادت کی ہے، فرمایا ان تینوں اعمال کے کرنے والے کے سارے گناہ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے بھائی بزرگ والے ساتھیوں، دن کا روزہ اور رات کا قیام، دیکھو رات کا قیام اللیل یعنی رات کی عبادت کرنا کسی امت کو، کیونکہ روزہ سخت تھا، یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزہ سفر فرض کیا گیا، لیکن رات کی تراویح نہیں تھی، قیام اللیل نہیں تھا، کیونکہ روزہ سخت تھا، وہ اپنی کتاب پڑھ ہی نہیں سکتے تھے. حالانکہ ہمارے اس ماہ معظم کا تعارف، اس ماہ معظم کا تعارف روزوں سے نہیں کروایا، اللہ نے قرآن کریم سے کرایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ معظم ہے کہ جس میں قرآن کریم آیا ہے، جس میں قرآن کریم اترا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ ہم نے اسی رات میں یعنی شب قدر میں قرآن کریم کو اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین، بعض مفسرین نے اس آیت سے بھی شب قدر مراد دی جو رمضان المعظم میں، جو ماہ معظم میں آتی ہے، کہ ہم نے قرآن کریم کا نزول قرآن کریم کو اتارا ہے اسی ماہ معظم میں اتارا. ہاں تو اس نے بھائی بزرگوں روزہ تو بعد میں کہا، روزے کو کہا ومن شہد منکم الشہر فلیصم، اب جو چاند دیکھ لے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے. تو اس ماہ معظم کا تعارف ہی اس کتاب سے کرایا ہے. ہاں تمام آسمانی کتابوں کا نزول ہی اس ماہ معظم میں ہوا. ہاں یکم جبرائیل پر، یہ اقوال میں علماء کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ اس ماہ معظم میں آسمانی کتابوں کا نزول ہوا. ہاں میرے بھائی بزرگوں عزیز ساتھیوں، یکم رمضان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اس صحیفوں کا نزول ہوا. 2 رمضان کو تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، 6 یا 8 رمضان کو زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، 12-18 رمضان کو انجیل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور 21 رمضان کو پیر کی رات شب قدر میں غار حرا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کو اتارا. 21 رمضان کو پیر کی رات غار حرا میں شب قدر میں اس آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، شب قدر میں اس ماہ معظم کا نزول ہوا.
सारी किताबें जो आसमानी हैं वो लिखी दिखाई आई हैं, फुल आई हैं, लेकिन इस किताब का मौजूदा यह है कि फुल नहीं आई, बल्कि एक सूरत के 19 अल्फाज आए, एक सूरत के 19 अल्फाज शुरू में आए हैं। बतदरीज 23 बरस के जमाने में कुरान करीम आया, कुरान करीम फिर 23 बरस की मुद्दत में यह आया। और आने वाले को एक अजब अजाइब ये भी है कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कितने अंबिया ऐसे हैं कि जिनके पास जिंदगी में सिर्फ एक बार गए हैं, और आगे एक से लेकर आगे कोई तादाद मुकर्रर नहीं, 100 मरतबा 200 मरतबा गए। लेकिन आप हैरान होंगे कि हमारे नबी के पास, हमारे नबी पर 23 बरस की कलील मुद्दत में 24,000 मरतबा आए, 24,000 मरतबा अल्लाह का पैगाम लेकर आए। कुरान करीम कितना बड़ा है, एक आप अंदाजा लगाएं कि शुरू में सिर्फ 19 अल्फाज का नुज़ूल हुआ, बाकी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़माने में लेकर आए। ये एक अजब अजाइब है भाई, उसको ये एक अजब अजाइब है। तो मेरे भाइयों, रात की तरावी, दिन का रोजा, तरावी का अदा कर देने वाले हैं, तरावी पर अल्लाह के इनाम करने वाले हैं। फरमाया कि एक सजदे पर हम तुम्हें 1,500 नहीं चलेंगे, 1,500 नहीं चल देंगे। तो हमारे लिए कितनी नामहरूमी की बात है कि इस सआदत उज़्मा से महरूम हो जाएं और अपने बहानों से और लचर उज़्रों की वजह से इन नियमतों से हम महरूम हो जाएं। हमारे लिए महरूमी की बात। इसलिए मेरे हुजूर वाले साथियों, हम इस माह मुअज़्ज़म में अपनी कारोबारी मसरूफियत को कम करें, कारोबारी मशगूलियत को कम करें, अपने मुलाजिमों की मशक्कत को कम कर दें, ताकि वो भी आमाल को, अफ़आल को और भाई हुजूर को तरावी पढ़ सकें और बशाशत से ये अमाल कर सके। इसलिए मेरे हुजूर वाले साथियों, ये वो चीज है, रोज़ा वो चीज है, ये वो है जो जिस्म की ज़ाहिर चीजों को जला देता है, ये वो चीज है जो इंसान के जिस्म में ईमानी कुव्वत पैदा करता है शैतान के खिलाफ, वो ऐसा करता है। जिससे मेरे भाई हुजूर वाले साथियों, माह मुअज़्ज़म में अल्लाह ताला ने हलाल करता चीजों को भी हराम कर दिया, हलाल करता चीजों को भी हराम कर दिया। बीवी के साथ इसके लिए मुलाकात चाहिए, और फरमाया कि बीवी को शहवत की नजरों से, शहवत की निगाहों से और अंदर शहवत से हाथ लगाना अगर माह मुअज़्ज़म में और रोजे की हालत में, ये दीगर माहों के रोजे की हालत में ये कैफियत होगी तो रोजा टूट जाएगा। फरमाया ये इसलिए जायज था, लेकिन इसका रोजा खत्म। तो भाई हुजूर को अभी इस पर काबू भी पा गया, इस कैफियत को ही रुक रहा। तो मेरे हुजूर अभी साथियों, अब हम खुद अंदाजा लगाएं कि अब ये क्यों झूठ बोलेगा, जब ये इतना एहतमाम कर रहा है कि इसके लिए रोजे की हालत में कान में दवाई करना ममनू हो गया कि इससे रोजा टूट जाएगा। अब इन कानों से गिबत क्यों सुनेगा? अब इसके लिए आंख में दवाई डालना ममनू हो गया कि आंख में दवाई डालेगा, जिसका असर हलक तक पहुंचेगा, हलक तक पहुंचने के बाद पेट पे पहुंचेगा, जिससे इसका रोजा में फसाद आएगा और इसका रोजा यकीनी तौर पर टूटेगा। तो आप अंदाजा लगाएं, अब अपनी बदनियत नजर दूसरों की इज्जत पर ही क्यों डालेगा, अपनी नजरों का गलत इस्तेमाल क्यों करेगा? और भाई साथियों, एक बात हमें याद रखनी चाहिए, ये यूं ही नहीं चल रहा है निजाम कि आप नहीं, अल्लाह ने फरमाया हुवल्लज़ी जअलकुमुस समा वल अब्सार वल अफइदा, ये हमारे दिल में है, आंखों की बसारत की सलाहियत, सुनने की सलाहियत, समझने समझाने की सलाहियत की हमने दे रखी है। आगे फरमाया कुल अरायतुम इन अखज़ल्लाहु समाअकुम व अबसारकुम व खतम अला कुलूबिकुम मन इलाहुन गैरुहुम, जिस दिन चाहेंगे अगर गलत इस्तेमाल करोगे, ये सारी की सारी सलाहियतें महफूज कर लेंगे, सारी सलाहियतें छीन लेंगे। आगे फरमाया ने कोई बात ऐसी नहीं है जो तुमको देखने की सलाहियत दे सके और सुनने की सलाहियत दे सके, और दिल पर अगर मोहर लगा देना तो भाई हुजूर को समझने से और समझाने से, हर बात को सुनने से और समझने से महरूम हो जाओ। इसलिए फरमाया कि ये अल्लाह की जानिब से नेमतें हैं, अब इन नेमतों का ये सही इस्तेमाल करेगा। बात ये चल रही थी कि जब ये हलाल करदा चीजों को भी जो अल्लाह ने हलाल की थी हराम कर दी, में एहतमाम कर रहा है कि ये गुस्ल करता हुआ इतना एहतमाम कर रहा है, अपने होठ बंद किए हुए हैं कि अगर होठ खोले तो पानी का कतरा अंदर जाने के बाद इसका क्या टूट जाएगा, वजू टूट, इसका रोजा टूट जाएगा। वरना ये अंधेरे कमरे में गया, पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी रखा हुआ है, कौन देख रहा है? नहीं, ये अल्लाह का डर इसे रोके हुए है। जब ये अपने अंदर ये कैफियत ले आएगा, अल्लाह का ध्यान इतना लिया आएगा, तो मेरे बुजुर्गों साथियों, फिर अल्लाह इसे महरूम क्यों करेगा, फिर ये गलत क्यों तोड़ेगा? ये सारे अमाल इसकी बाहर की जिंदगियों को बनाए, ये गलत, ये झूठ नहीं बोलेगा,
सूदी कारोबार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस माह मुअज्जम में इस उम्मत के लिए सरकश शयातीन बंद कर दिए जाते हैं। किसी उम्मत को ये नहीं मिला, किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि किसी उम्मत को ये नहीं मिला कि रमजान में सरकश शयातीन कैद कर दिए जाते हों, लेकिन इस उम्मत को ये भाई बुजुर्ग अदब मिला है कि इस उम्मत इस माह मुअज्जम में तमाम सरकश शयातीन बंद कर दिए जाते हैं। किसी उम्मत को नहीं मिला कि पूरी दुनिया की मखलूक के लिए दुआ करती हो, इस उम्मत को मिला है कि बिलों में रहने वाली चींटियां तक इस उम्मत के रोजेदारों के लिए दुआ करती है, रोजेदारों के लिए दुआ करती हैं। किसी उम्मत को नहीं मिला कि जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाएं और जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाएं, इस उम्मत को मिला है इस माह मुअज्जम में ये सारी की सारी चीजें। अल्लाह कहते हैं जन्नत से कि तू बन जा धन जा और रोजेदारों के लिए मैं तोहफे के तौर पर तुझे दूंगा। इसलिए मेरे बुजुर्ग और साथियों, ये माह मुअज्जम आने वाला है, हम इसकी तैयारी में मसरूफ हो जाएं, इसकी तैयारी में मशगूल हो जाएं और वो भाई बुजुर्ग पैदा होगी उन रास्तों को ढूंढने से, उन तरीकों को ढूंढने से भाई बुजुर्गों जिनमें इन चीजों की इस्लाह है। इसलिए मैंने फरमाया है या ये लल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐसे अफ़आल कर लो कि तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ इंफिरादी तौर पर। फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, कामयाब है ही वो शख्स जो जहन्नम से बचा कर ऐसे अमल कर रहा कि जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया। मासियतों से अपने आप को बचाकर इताअतों में लगाकर जन्नत में दाखिल करना भाई बुजुर्गों और एक के दिन में लाजिम और जरूरी है वो अमल करना कि जिससे दुखुले जन्नत नसीब हो। दूसरी चीज आगे फरमाया अहलीकुम नारा, तुम्हारे अहले वयाल की भी तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी है। जिस तरह हम अपने बारे में चाहते हैं दुखुले जन्नत नसीब हो, इसी तरह वो राहें ढूंढे, वो राहें तलाश करें जिससे हमारे अहले वयाल को भी भाई बुजुर्गों को क्या मिले, जन्नत मिले। इसीलिए मेरे बुजुर्गों और साथियों, किसी भी मुआशरे का, किसी भी कौम की, किसी भी सोसाइटी की बुनियाद के बच्चे हुआ करते हैं, इन बच्चों का मुस्तकबिल हुआ करता है। मुआशरे के बिगाड़ और फसाद और तबाही का दारोमदार बच्चों की तरबियत के फसाद और बिगाड़ पर है। अगर मुआशरे में बिगाड़ होगा तो यकीनी तौर पर बच्चों के मुस्तकबिल को हम खराब कर रहे हैं। हर दौर के अंदर लोगों ने अपनी नई नस्ल का भाई को तरबियत का नज़म किया है जिससे उनका मुस्तकबिल संवारा है। और जिस कौम ने भी अपने इन बच्चों का और इनके मुस्तकबिल की फिक्र न की और इनकी तरबियत के नजर न किए, उनका अंजाम भयानक हुआ है, उनका अंजाम बुरा हुआ है। इसलिए ये बुनियादी जिम्मेदारी है वालिदैन की कि भाई उनको सबसे पहला मदरसा वालिदैन है इस बच्चे के लिए। सबसे पहले वालिदैन को ये मुंतसिब होना पड़ेगा, आपस में मोहब्बत, उनसियत और एक दूसरे को समझना और एक दूसरे को सहना और इन बच्चों के सामने इज्जत से पेश आना, ये भाई बुजुर्गों वालिदैन की जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे देखकर सीखा करते हैं, बच्चे सुनकर नहीं सीखा करते। ये जैसा मुआशरे के अंदर देखेंगे ये भाई बुजुर्गों ऐसा सीखेंगे। इसलिए मुआशरा अगर तबाही और बर्बादी पर पड़ा है और फसाद बरपा है तो कहीं ना कहीं बच्चों की तरबियत में खलल है और ये भाई बुजुर्गों मेरी और आपकी कमी है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया, तिरमिज़ी की एक रिवायत है, हम गौर तो करें, फरमाया बाप के लिए सबसे बड़ा तोहफा बेटे के लिए है कि उसकी अच्छी तरबियत का नजर करे, उसकी अच्छी तरबियत का नजर करे, इसको कोई मुश्किल ना आए, इसको उन रास्तों पे जाना ना पड़े जिससे इसकी इज्जत महफूज हो जाए, जिससे इसकी इज्जत छिन जाए। अल्लाह ताला हम सबको यकीन फरमाए, हम सबको उसमें बात ना चलिए भाई साथियों, हम आज़म करें कि इस माह मुअज्जम की कदरदानी करेंगे, मासियतों से इज्तिनाब करेंगे, पूरे तौर पर मासियतों से, गुनाहों से, नाफरमानियों से बचेंगे और अपने बच्चों की अच्छी तरबियत का अमल करेंगे।